Hello children, welcome back to section 3. So before we are moving to section 3, we have to answer the questions in the section 2 on the screen. Write the names of Hamid's friends in a column A and the toys they bought in the column B. You know who Hamid's friends are, isn't it? Mohammed, Mohsin and Noore. And they bought something in the lesson. Do you remember them? Yes. Mohammed bought policeman toy, Mohsin bought water carrier, and Noore bought lawyer. So these are the toys were bought by Hamid's friends. So before we are moving to the lesson, they have given us some question to answer. Think and answer. They descended on the sweet and toy vendors stores like an army moving to attack. நம்ம லெசனில் பார்த்துருப்போம், அந்த ப்ரேயர் முடிஞ்ச பிறகு ஹமீதும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கடைக்குள்ளே வேகமாக நுழைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படி நுழைஞ்சாங்க? ஒரு ஆர்மி எப்படி அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி அவங்க எல்லாருமே அந்த கடைக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹூ டஸ் தே ரெஃபர் டு? இங்கே தேன்றது யாரை குறிக்குது? தே ரெஃபர்ஸ் டு ஹமீத் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரை குறிக்குது? ஹமீதையும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸையும் குறிக்குது. டிட் தே மூவ் ஒன் பை ஒன் இன் எ லைன் ஆர் இன் எ பிக் குரூப்? அவங்க லைனில் கடைக்குள்ள நுழைஞ்சாங்களா இல்லை கூட்டமாக கடைக்குள்ள நுழைஞ்சாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த ஆன்சர் இஸ் தே மூவ்ட் இன் எ பிக் குரூப். எஸ், அவங்க லைனில் போல் இன்ஸ்டட் தே வேர் கோயிங் டு த ஷாப்ஸ் இன் அ பிக் குரூப். செகண்ட் கொஸ்டின், Hamid's friends enjoyed the ride in the merry-go-round, but Hamid did not go on it. Why? We have already seen in the lesson, Hamid's friends were enjoying themselves playing in the merry-go-round, but Hamid did not go and play with them. Do you know why? Because Hamid did not have enough money. அவன்கிட்ட போதுமான காசு இல்லை. So that Hamid did not go and play with his friends in the merry-go-round. How did Hamid's friends show that they enjoyed eating the sweets? Which line tells you that Hamid's friends were enjoying themselves by eating the sweets? The line, they smacked their lips with relish. This line tells us that Hamid's friends were enjoying themselves by eating the sweets. So now, section 3. Next to the sweet shops, there were a few hardware stores and jewelry shops. அந்த ஸ்வீட் கடைக்கு அப்புறமா சில ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி ஷாப்ஸில் இருக்குது. ஹார்ட்வேர் ஸ்டோருன்றது இந்த வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் விற்கிற அந்த கடைக்கு பேர் தான் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸ். அப்புறமா இருக்குது ஜுவல்லரி ஷாப்ஸும் இருக்குது. The boys were not interested in anything there. The boys are not interested in buying things in the hardware stores and the jewelry shops. Because Hamid's friends are always interested in playing and eating. They are not interested in any other things. It occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongs. டான்ஸ்ன்றது வந்து இப்போ நான் வீட்டில் பாத்திரம் சூடாக இருக்கிற பாத்திரத்தை பிடிச்சி இறக்குற அந்த டூலுக்கு பேர் தான் டாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்டு டாங்ஸ். அந்த டைமில் ஹமீதுக்கு ஞாபகம் வருது, ஐயோ நம்ம பாட்டிக்கிட்ட அந்த டாங்ஸ் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈச் டைம் ஷி குக்டு சப்பாத்திஸ் இன் த அயன் பேன் பர்ன்ட் ஹர் ஹெட்ஸ். ஸோ நிறைய டைமு அவங்களுடைய பாட்டி அந்த சப்பாத்தி சுடும்போது நிறைய டைம் அவங்க கையை சுட்டுக்கிட்டாங்க. எப்படி? அந்த பாத்திரத்தை பிடிச்சி இறக்கும்போது. If he bought her a pair of tongs, she would be very blessed. அவன் நினைக்கிறான், நம்ம இந்த பேர் ஆஃப் டான்ஸ் மட்டும் பாட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்தனா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு. She would never again burn her fingers. If he buys that thing for her grandmother, she will be so happy about it, and also she will never burn her hand again. It would be a real useful thing to have in the house, and also he thinks that the tongs will be so useful for them to be in the home. So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the hardware shop and asked the shopkeeper. அப்படியே ஹமீத் அங்கே நின்றுட்டு அந்த பாயில்னா குவிலாக குவிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த டாங்ஸை, அதை உட்காந்து அப்படியே பார்த்துட்ருக்குறான். And he asked the shopkeeper how much for this pair of tongs. அவன் கேட்குறான், அந்த ஒரு டாங்ஸுடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். The shopkeeper looked at him and replied, it's not for you. Shopkeeper சொல்கிறாரு, இது உனக்கு கிடையாது, it's not for you. Is it for sale or not?
ஹமீத் கேட்குறான், இது விற்கிறதுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். The shopkeeper says, why should it not be for sale? ஏன் நான் விற்காம இது விற்கிறது தான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாப்கீப்பர் சொல்கிறாரு. It will cost you 6 paise. அந்த ஷாப்கீப்பர் சொல்கிறாரு, it will cost 6 paise, 6 பைசா ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹமித்ஸ் ஹார்ட் sank, அப்படியே அவனுடைய இதயமே உடஞ்சிடுச்சு. சாங்க்னா மூழ்குதல், அப்படியே அவனுடைய இதயமே மூழ்கிடுச்சு. Tell me the correct price, he said. Hamid is asking, please shopkeeper, tell me the correct rate. All right, it will be fine. It will be 5 paise. Take it or leave it. Okay boy, I will give you for 4 paise. I will give you this for 5 paise for you. Take it or leave it. எடுத்துக்கோ இல்லைன்னா விட்டு போயிடு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஷாப்கீப்பர் ஹமீத் கிட்ட சொல்கிறாரு. ஹமீத் said, will you give it to me for 3? எனக்கு 3 பைசாக்கு தருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹமீத் கேட்குறான். Then he walked away, afraid the shopkeeper would scream at him. And he was afraid whether the shopkeeper would scream at him. அப்படியே எங்கே திட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அப்படியே பின்னாடி போய் நிற்கிறான். But the shopkeeper did not scream. But the shopkeeper did not scold him. Okay. On the contrary அர்த்தம், contrary means மாறாக. He called Hamid back and gave him the pair of tongs. அவனை திட்டுறது பதிலாக ஹமீதை கூப்பிட்டு அந்த 4 பைசேக்கு அந்த டாங்ஸை கொடுத்துட்றாரு. He called Hamid back and gave him the pair of tongs. Hamid carried it on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends. அப்படியே அந்த டாங்ஸை வாங்கி அவன் ஷோல்டரை வச்சுட்டு அப்படியே கன்று மாதிரி அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட காட்டுறதுக்கு வேகமாக போயிட்டுருக்கிறான். Mohsin laughed and said, are you crazy? What will you do with the tongs? மோசின் வந்து ஹமீதை கேட்குறான், நீ வந்து லூஸா? are you crazy அப்படின்னு கேட்குறான். கிரேசினா இது பைத்தியமா, நீ பைத்தியமா அப்படின்னு கேட்குறான். வாட் வில் யூ டூ வித் த டாங்ஸ்? அதை வச்சு நான் பண்ண போகிறேன், இந்த டாங்ஸ் வச்சு நான் பண்ண போகிறேன். இட்ஸ் நாட் அ டாய், it's a tongs. Okay, what will you do with this? What will you do with this? He is asking. Who is asking? Mohsin is asking Hamid. Hamid flung the tongs on the ground and replied, try and throw your water carrier on the ground. It will break. Hamid, he flung means தூக்கி எறிதல். He threw the tongs on the ground. அப்படி தூக்கி தரையில் போட்டான். But it did not break. And he is asking Mohsin, try throw your water carrier on the ground. நீ உன்னுடைய வாட்டர் கேரியர் கீழே போடு, நாவும் it will break. உன்னுடைய வாட்டர் கேரியர் உடஞ்சிடும், பட் மை டாங்ஸ் வில் நாட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹமீத் வந்து அவனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்கிறான். Muhammad said, are these tongs some kind of toy? Why not? replied Hamid. முகமது சொல்கிறான், do you think it's a toy? But Hamid replied, yes, why not? ஏன் இருக்கக்கூடாது, இது என்னுடைய டாய் அப்படின்னு சொல்கிறான். Place them across your shoulder and it is a gun. Carry them in your hand and it is like a musical instrument carried by singing monks. My tongs are like a tiger among toys. அப்படியே என் ஷோல்டரில் வச்சுனா அந்த tongs வந்து it's a kind of gun. If it is in my hand, I feel like it's an instrument carried by the monks. அப்படியே அந்த மாங்ஸ்ன்றது துறவிலாம் அந்த கையில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த மாதிரி அந்த டூலை அவன் ஃபீல் பண்ணுறான். மை டாங்ஸ் ஆர் லைக் எ டைகர் அமாங் டாய்ஸ். என்னுடைய டாங்ஸ் வந்து உங்கள் டாய்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னுடைய டாங்ஸ் வந்து ஒரு டைகர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். Sami, who had bought a small tambourine, asked, will you exchange them for my tambourine? Okay, Hamid, நான் உனக்கு என்னுடைய tambourine தரேன், நீ எனக்கு உன்னுடைய பொருள் எனக்கு குத்துரு அப்படி சொல்லிட்டு யார் கேட்குறது? சாமி கேட்குறான். இட் இஸ் ஒர்த் 8 paise. இதனுடைய விலை எவ்வளோ? டாம்பரினுடைய விலை எவ்வளோ? 8 paise. பட் ஹமீத் வுட் நாட். பட் ஹமீதினுடைய அந்த பொருள் எவ்வளோ? அது ரொம்ப கம்மியான விலை, டாங்ஸ். பட் ஹமீத் வுட் நாட். த பேர் ஆஃப் டாங்ஸ் won every over to its side. By 11 the village was again filled with excitement. அப்படியே 11 மணி ஆகிடுச்சு, அதுக்குள்ளே எல்லா கூட்டமும் அப்படியே எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு சந்தோஷத்தோட திரும்பியும் கூட்டமாகிடுச்சு. All those who had gone to their fair were back at home.
ஓகே எவ்ரிவேர் வீட்டுக்கு போனாலும் திரும்பவும் வந்துட்டாங்க. Hamid too returned home. As soon as he heard his voice, Granny Amina ran out of his house, picked up and kissed him. அப்புறமா எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே ஹமீதுடைய வாய்ஸை கேட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கிராண்ட்மா வெளியே ஓடிடுறாங்க அவனுடைய வாய்ஸை கேட்டு. when she saw him, he hugged him and he started kissing him. Suddenly she noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? அப்படியே பார்த்தோன்னே பாட்டி அதனுடைய டேங்க்ஸை கையில் இருக்கிற டாங்ஸை பார்த்துட்டாங்க. அந்த டாங்ஸை பார்த்துட்டு வேர் டிட் யூ பை திஸ், இது எங்கே கண்டுபிடிச்ச, இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவனுடைய பாட்டி கேட்குறாங்க. ஐ பாட் தம், நான் அதை வாங்கினேன். ஹவு மச் டிட் யூ பே ஃபார் தம்? 3 பைசே. பாட்டி கேட்குறாங்க எவ்வளோக்கு இது வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவன் சொல்கிறான் நான் 3 பைசேக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். யூ ஆர் ஏ ஸ்டூபிட் சைல்டு, நீ வந்து ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி அவனை திட்டுறாங்க. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நூன் அண்ட் யூ ஹேவன்ட் ஹேட் எனிதிங் டு ஈட் ஆர் ட்ரிங்க். இது மதியம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் நீ எதுவுமே சாப்பிடவும் இல்லை குடிக்கவும் இல்லை. ஆர் யூ ஸ்டூபிட், நீ முட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி அவனை திட்டுறாங்க. could not you buy anything better in the fair than this pair of iron tongs? could not you find anything better than this? உன்னால் இதை தவிர வேறு எதுவுமே வாங்க முடியலையா அந்த கடையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she started scolding at him. Hamid replied in an injured tone. அப்படியே கஷ்டத்தில் அவன் ஒரு வார்த்தை அப்படியே சொல்கிறான். அப்படியே இன்ஜூர்டு வாய்ஸ்ன்றது காயப்பட்ட குரல், அப்படியே துக்கமாக கஷ்டமாக சொல்கிறான். யூ burn your fingers on the iron pan, so I bought them. நீங்கள் நிறைய டைம் உங்கள் கையை சுட்டுக்கிறீங்க, ஸோ அதை என்னால் பார்க்க முடியல, ஸோ தட் இஸ் வை ஐ bought this for you அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். Granny was deeply moved by Hamid's செல்ஃப்லெஸ்னஸ். அப்படின்னா செல்ஃப்லெஸ்னஸ்னால் சுயநலம் இல்லாமல், அதை அவனுடைய சுயநலம் இல்லாத ஒரு கேரக்டரை பார்த்து அப்படியே கிராணிக்கு ஒரே கஷ்டமாக அப்படியே அழுகையாக இருக்குது. ஷி ஸ்டார்டட் க்ரையிங், அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் த விரச்டு பரிதாபத்திற்குரிய அப்படியே கஷ்டமாக இருக்கிற உமன். ஃபார் த விரச்டு உமன் த பேர் ஆஃப் டாங்ஸ் வாஸ் எ ப்ரெஷியஸ் அஸ் சாக் ஆஃப் சில்வர். ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு உமனுக்கு அந்த சின்ன பொருள் கூட எப்படி ஒரு ப்ரெஷியஸ்னு வேல்யூவபிளாக இருக்குது. யாருக்கு? அந்த பாட்டிக்கு. அப்படியே அந்த சின்ன பொருள் அவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா எ சேக் ஆஃப் சில்வர், ஒரு கோணி ஃபுல்லாக எப்படி சில்வராக இருக்குதோ அந்த மாதிரி அந்த சின்ன பொருள் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. யார்? கிராணி. ஸோ செக்ஷன் 3 is over. So let's see the question and answers and book bag exercises in the next video. Keep watching children.